On behalf of Legal Eagles Allied and the trainers team here, we welcome each and every one of you for this very important session on the Legal Eagles Allied platform. Legal Eagles Allied have been conducting a lot of sessions on law, on the social beneficial issues. Today is the first time we are trying something on the new change in the system of advocacy and judiciary. That's e-courts. We have titled Easy Way to E-Courts. We have 4 trainer friends of us who are advocates, mediators, and also trainers have taken this forward with me to train every one of you who are interested. I welcome all the trainers on behalf of all the participants, honorable judges, senior advocates, junior advocates, my dear friends. We have 4 trainers, and the first is Madam Revati G. Mohan. Madam Revati G. Mohan has completed a 5-year integrated course from the Madras Law College in the year 1989, and she has enrolled as an advocate on the rolls of Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry in the year 1990. She has a wide practice in all fields of law, and she has started her practice under Mr. S. Raghunathan and also late Mr. Justice K. Veeraraghavan and Mr. M. R. S. Bharati. She has a practice for almost 31 years, and predominantly her practice is there in the High Court of Madras and the subordinate courts, cases relating to civil, commercial cases, family disputes, and white-collar offences. Madam Revati has also had a stint in the Supreme Court as a practitioner, assisting Senior Counsel Mr. S. Balakrishnan. She is also member of State Lok Adalat and High Court Legal Services Committee. Madam is a trained and accredited mediator with the Tamil Nadu Mediation and Conciliation Center, High Court of Madras, and conducting court annex mediation since the year 2006. She has undergone mediation training by Madam Geeta Ravindra, trainer from Virginia, USA in 2006, and by Mr. Rahim Shamji of ADR Group, UK in 2013. And she completed her post-graduation diploma in ADR from Nalsar in 2016. She's also a certified mediator with ADR Group, UK in online mediation and civil commercial mediation. She has also an extra interest. She's an external member of the POSH committee, the Sexual Harassment Committee for the Workplace, and she's part of many very private and public sectors, including banks, and she conducts awareness sessions on the sexual harassment of women at workplace and also awareness of mediation. And Madam is being inducted as the master trainer of the e-courts program, and here she is going to lead the training team here. And again, I should welcome Madam on behalf of every one of you, Revati G. Mohan. The trainer close to my heart, my own college mate, my dear Kavita Balakrishnan. I know her a lot because we have worked on very many platforms. She has a multi-talent which is not very much exposed. She graduated from the same Ambedkar Law College, Chennai in the year 1996, enrolled in the year 1996 as well, and she had a wide practicing started her practicing under T.S. Subramaniam, Advocate Villupuram on the civil and criminal side, and after that she joined the office of Mr. G. Devdas, Advocate High Court Chennai, and Mr. D. Veerasekharan, High Court Chennai, and she had been assisting in various cases, and she herself started her independent practice and practiced in predominantly in High Court of Madras and District and Family Courts of Chennai, and she practiced mostly predominantly on the original side, appellate side, and the constitutional jurisdiction. She was appointed Commissioner of Oaths in the year 2007, and she was also the Notary Public, and till date she's been a Notary Public. And she also has an interest in writing, but she coordinated the publication of law books on land acquisition, caveat, authored by her beloved father, Mr. K.P. Palaniyappan, former special government pleader, High Court of Madras, authored the book Law Relating to Tamil Nadu Housing Board. She's not the chip of the old block. She has, in her own right, achieved so much in her life.
And she has underwent the training with Madam Geeta Ravindra for mediation, formerly of the Virginia Supreme Court in the year 2008. And she has also completed the online mediation conducted by ODR International and advanced training in commercial jointly conducted by Bangalore International Mediation Arbitration Conciliation Center in collaboration with the Faculty of Law, Jain deemed to be University Bangalore. And of course, everyone's profile runs to pages. I'm cutting short for want of time. She has also trained honorable judges in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kolkata, Tirupura, Ranchi, and of course the districts of Tamil Nadu, training various mediation workshops for colleges and schools, creating awareness on the ADR mechanism. And for the first time, she conducted online mediation training program for the mediators. Very first time in India, conducted by Kavita Balakrishnan. And of course, she's been trained arbitrator too. In 2015, she got certified ICADR, an autonomous organization under the aegis of Ministry of Law and Justice. And she is a trainer and associated with SOFADS and KFCRI. We all know Mr. Arunachalam and Mr. Inva Vijayan, that the doyens or the gains in the mediation and the arbitration field. And at present, she's been selected one of the master trainer of the E-Codes by the Honorable High Court. And here we have Kavita Balakrishnan, who's going to join the team as a senior trainer here along with the other trainers. Mr. Rajashekar is an advocate by profession and an international trainer, a legal consultant, a business trainer, a motivator, and a mentor by his passion. He did his master's in law in criminology from the University of Madras and also a master's in business administration from the University of Madras. And he has specialized in human resources and systems, backed up with also a bachelor's of BBM and also a BL. And he has done so much of work, and he's an eminent practicing lawyer predominantly in the belt of Tirupur, Coimbatore, Erode, and he's also doing matters in the Chartered High Court of Madras on various sites: criminal, civil, consumer, and socio-economic entrepreneurship background training and consultancy. And he's almost all got 2 decades, 20 years of various experience in litigation and also all the training aspects. He's a panel lawyer of the Legal Services Authority, an advisor for the electricity related associations, including the Coimbatore District Consumer Protection Council, Tamil Nadu EB, ESB Electrical Contractors, and also associated with the Congo Business Network, an international forum. And he has an extensive dissertation on the topic cyber crimes in India against women and children, a much talked about topic of recent times. He's a certified JCI designer, certified international trainer, conducted more than 12,500 trainings on various topics like transitional analysis and psychology on stress handling, child safety measures, educational training programs on social, moral, personality development, training programs for underprivileged children at government schools, special training sessions for schools, colleges, and private institutions, and working on ODR platform, online dispute resolution process as a neutral in solving disputes amicably, thereby reducing the piling up of litigation works. And he is also a selected master trainer by the Honorable High Court, and he's with us today. And the little princess who has joined us with the little Rekha. She's the youngest of the lot, and she's going to start the session for today. Even though she's very young, she completed her schooling only in the year 2006 from the Sacred Heart Matriculation Secondary School, Church Park, Chennai. And she completed her BCom, Bachelor's of Commerce, from the University of Madras in 2009, simultaneously ICWA Foundation and intern. She completed her law after that in the year 2012, and she did her MCom in correspondence from Madras University. And she enrolled herself as an advocate after her All India Bar examination, maybe the first of the few who started writing the bar examination to get their practice started the year 2012.
She has been practicing for the last 8 years in the High Court of Madras and the subordinate courts. And she is associated with senior advocate Mr. Anand David, AAV Partners, where she has dealt with a lot of consumer, civil, family, high court, admiralty cases. And she's also a guest faculty with the Savita School of Law on very selected subject of our interest. She started practicing individually and also doing a lot of freelancing work. And she is also a selected master trainer. So on this platform, on Legal Salite, easy way to e-courts and new advocacy that we have to catch up. The inevitable change that has happened in the legal arena is the e-court system. Of course, we all want a normal physical hearing where we used to enjoy our life. I assure you, and we all pray that we are going to back to our own times of enjoyment. But until then, we will have these kind of trainings so that we will keep ourselves upgraded. களவும் கற்றுமர அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 64 கலைகள், 1000 கலைகள் 64ஐயும் கற்றறிவது எந்த விதமான ஒரு தவறும் இல்லை. On this note, may I now request my brother Rajashekar to give an introduction about the series and also to take forward the hosting. I welcome every one of the participants on behalf of the Legal Salite, and on your behalf, I welcome Madam Revati G. Mohan, Madam Kavita Balakrishnan, Mr. Rajashekar, and Ms. Rekha for this August gathering and August platform. Welcome all. There is a proverb in English, a stitch in time saves 9. Yes. அதாவது நம்ம ஒரு ஸ்டிச் குறிப்பிட்ட காலத்துல போட மறந்தோம்னா அந்த துணி வந்து கிளிய ஆரம்பிச்சதுன்னா then you will have to make more stitches. So this is the very apt example or a very apt proverb that I would like to start with today's session, that a stitch in time of learning the easy way to e-courts will save a lot of stitches for you in the future. That is especially in the legal procedures, the legal forums, the adaptation of technology, how you save your time in the judicial way, or how you will save your time with your customers, that is your clients, and how will you overcome all the procedures, all the legal formalities in the future when you learn this e-court procedures. Before I start, I would like to give my gratitude, my in-depthness to the Supreme Court's e-committee, because avanga illana this kind of e-court session will never happen. So I would like to give the in-depthness which we are all should give at this need of the hour before starting this program. In the session வந்து நம்ம பார்க்க போறது easy way to e-courts. நிறைய பேர் வந்து நமக்குள்ள ஒரு பிரம்மை or நமக்குள்ள ஒரு தடுப்பு வந்து வெச்சிருக்கோம். We all have an abstraction that in case if e-court comes, it will take away our advocates privileges, it will take away our secrecy அப்படிலாம் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். We want to break that barrier. It is not as such, because we have lot of people with us who are guiding, especially in the trainers group. We have experienced faculty, experienced senior advocates. Kavita madam irukanga, Revati madam irukanga. They are all having gone through this training for the past so many years, and they have understood that this will save a lot of time and energy. It will enhance our practicing skills, and also it will help us to earn more. I repeat, it will help us to earn more. So namakku vandu as a noble profession, everybody knew earning is not fixed. We are all struggling, especially during this COVID pandemic time. We don't have a regular income. Previously, also many of the juniors will take a lot of years to get struggled and to establish a name in this field. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில ஆரம்ப கால கட்டம் வந்து சில பேருக்கு 5 வருடங்களாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு 10 வருடங்களாக இருக்கலாம். நம்ம ப்ரொஃபஷன்ல ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம அதுல ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டிக்கு வர்றதுக்கு it will take a lot of time. அந்த விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டு the Supreme Court has formed an e-committee where it will help all the people based on their hard work and persistence. அவங்க வந்து ஈஸியா லிட்டிகேஷன் ப்ராசஸும் சரி, நியூ ஜெனரேஷன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி அவங்களுடைய லிட்டிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆர் தி லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை இந்த டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷனை வச்சு நம்ம சர்வை பண்ண முடியுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன் திஸ் சீரீஸ் ஆஃப் வெபினார்ஸ் we will have basics, right from basics. What is a computer என்னென்ன ஜார்கன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அதுல ஆரம்பிச்சு e-committee எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, what is the history all about, e-courts ஓட ப்ராஜெக்ட் என்ன, அதுல ஒரு அட்வொகேட்டோட ரோல் என்ன,
இந்த ட்ரைனிங் இ-கமிட்டி, தட் இஸ் இ-கமிட்டி உடைய ட்ரைனிங்கை எங்களுக்கு அவங்க கொடுத்து, they have given us a title called TOT, அதாவது ட்ரெய்னர் ஆஃப் ட்ரெய்னர்ஸ்னு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்து, அதுல they have selected us as a master trainers. So the Supreme Court has selected few people to give training to all the advocate fraternity in Tamil Nadu or in whole of India, so that they will be all technology based and they will be able to use the technology to the optimum level. So நமக்கு வந்து ஒரு personal secretary, every advocate, whether he is a junior or a senior, whoever is enrolled with Bar Council of India and who has the rights to file a wakalat, அவங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் செக்ரட்டரி கொடுத்த மாதிரி தான் இந்த இ-கமிட்டி நமக்கு வந்து இந்த இ-கோட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இ-கோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வாட் எவர் தே ஆர் கோயிங் டு கிவ் அஸ் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு கெட் மோர் பிஸ்னஸ், தட் இஸ் தி மோர் கிளைண்ட்ஸ், மோர் ரெவென்யூ. ஸோ அதை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். திஸ் இஸ் த அண்டர்லைங் வேர்ட் தட் ஆர் அ மந்த்ரா தட் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்ட்ரெஸ் ஈவன் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் தி ப்ரோக்ராம். அது போக we will also learn the electronic case management tools. What are the tools available in the e-court related websites, and what is the National Judicial Group is going to tell about all these e-court services. District Court Services உடைய வெப்சைட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு நம்ம எப்படி பார்க்கலாம். How to get this e-courts 24/7. That is, you will get a secretary 24/7, 365 days a year. திடீர்னு நைட் 2 மணிக்கு எழுந்திருச்சு நீங்க ஒரு கேஸ் டீடைல்ஸ் பார்க்கணும்னாலும் you don't need to rush to your office or to refer your case diary or to refer your bundle. Everything is available on hand in this world of small internet revolution. So adu eppadi neenga use panna mudiyum? How can you use the technology to the optimum level, and how you can make an cost list by yourself, how to view judgments, how to view depositions, how to see case status. Idu ellame nama vandu forthcoming series of webinars of our easy way to e-courts la paaka porom. The most important thing, how you can maintain your case management, how to get your case status or updates. This is where I would like to stress, our organizer has very purposely sent the link only to your email IDs. நிறைய பேருக்கு இந்த செஷன்ல இருந்தவங்க யாருக்குமே லிங்க் வரலன்னு பயப்பட்டீங்க. Yes, that is the fear you will get in future also. In case you have registered in e-courts and you are not checking your emails regularly, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த செஷனுடைய லிங்கை இமெயில அனுப்பும் பொழுது the same process will happen when you have your litigation or when you have your cases registered with our India Supreme Court or High Court or District Court. All the updates will come to you every day morning to your email ID. So adanal definitely இன்னைக்கு வந்து you take home a very key learning aspect, that check your mail every day immediately after brushing your teeth. There is ஒரு ஃபேமஸ் பழமொழி இருக்கும், அதாவது வந்து காலையில எழுந்திருச்சு பல்லு விளக்கும் பொழுது குரங்க நினைக்காதீங்க அப்படின்னா, டோன்ட் திங்க் ஆஃப் அ மங்கி when you are brushing your teeth அப்படின்னு சொன்னா, every day when you are brushing your teeth tomorrow you will definitely think of a monkey. So let that monkey be me, ராஜசேகர் மங்கின்னு கூட நீங்க வெச்சுக்கோங்க. That is immaterial. But when somebody says that when you brush your teeth don't think of a monkey, you will think of a monkey. Similarly, whenever you finish your brushing your teeth, make sure you spend 2 minutes of time to just see what are the mails you are getting on that particular day, because all your update comes through email. So that is the main important factor that I would like to stress here. And then we are going to see a session on e-court services mobile app for advocates, which is again related to case management, your scanning options, how you can use your QR code and everything, and what are the facilities available in the court campuses like kiosks and everything, and what are the procedures to file your case in e-filing method. That is, without visiting the court, you can file everything on the e-courts platform, and then you can submit the hard copy within the specified time. Adu eppadi pandrathu அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். Then we will see how to go about with the virtual courts procedures and how to pay the fees online. That is e-payments. நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் எடுத்து ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல நம்மளுடைய கேஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வச்சு we will be submitting physically in the court campus. இப்போ the Supreme Court e-committee have devised a new technology related platform where you need not go and stand at the society to get the stamping, the physical stamping, or நீங்க போய் judicial stamp papers வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Everything you can do sitting at your office and filing the payments. So அந்த e-payments எப்படி நீங்க வந்து போர்ட்டல் மூலமா பே பண்ணலாம், சிவில் டெபாசிட்ஸ் எப்படி பே பண்ணலாம், how you can pay fine and everything. And more than that, you will also know how this e-committee is functioning at the court level offices also.
court level இருக்கக்கூடிய officers, how they are utilizing this e-committee platform for their services and tracking of electronic processes. இது எல்லாமே நம்ம செஷன்ல, series of sessionsல we are going to look after. And as per the discussion and as per the team's discussion, ably guided by seniors Kavita madam, Revati madam, and my colleague Rekha also, our organizer of Legal Elites has made a request stating that this training program should suit for all the people, right from a person who doesn't know a computer. கம்ப்யூட்டர் நான் அப்பப்போ பார்க்க தான் தெரியுங்க, எனக்கு ஓப்பன் பண்ண தெரியும், க்ளோஸ் பண்ண தெரியும், எனக்கு வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி ஆப்ரேட் பண்றதுன்னு தெரியாது. The basic things we do not know. So in that aspect, we are all planning to take this training program right from basics to the advanced level of how to conduct the cases or how to file the cases, how to make the payments of e-filing, everything to be done in the future. So this will run as a series of webinars, which every Sunday the same time we will be having the session. Adu poha, the most important thing I would like to tell you is the team of trainers who are assembled here are having a great experience in civil, criminal, and mediation and arbitration and all areas and whatnot. Right from high court practice to the lower suburban courts, they have a very rich experience, ably guided by our organizer. So what my humble request to all the seniors or all the advocates present over here in this platform on Zoom session is, kindly make use of it. Please, please, please bring your laptop. ஏன்னா நம்ம மொபைல் வச்சு இந்த practical session நம்ம வந்து learn பண்ண முடியாது. Only today's session will be a little ஒரு தியரி பேஸ்ட் சப்ஜெக்டா இருக்கும், because we are going to see a session where what is the fundamentals and what is the e-codes, இத பத்தி பேசிக் பார்க்க போறோம். Whereas from the next session onwards, that is the next week session onwards, Kavita madam or Revati madam or whomever is going to take the forthcoming sessions, we will be training you on the practical aspects of filing the e-procedures, e-payments, everything, how a case can be done. இது எல்லாமே practically பார்க்கும் பொழுது நீங்க உங்களோட மொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா you cannot try by yourself. That is one disadvantage. ரெண்டாவது, நீங்க மொபைல்ல பார்க்கும் பொழுது, இப்ப சப்போஸ் நாங்க ஏதாவது ஷேர் பண்றோம், பிபிடி ஷேர் பண்றோம்னா, you will not be able to see it in a clear picture and also you will not be able to take notes. இதுவே நீங்க லேப்டாப்ல பாத்தீங்கன்னா, we will tell you the tips and tricks as and now and then how you can utilize this program and make sure that you have lot of free time and earn lot of money, rather than following the old way of procedures of adopting, going to the courts, checking physical documents and everything, and then wasting a lot of time. Instead, you can save your time, learn more citations, spend more time with your clients, and definitely your revenue will be also more. So first நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓட ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மொபைல் முன்னாடிலாம் லேண்ட்லைன் இருந்தது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட்லைனே இல்ல, அதுக்கப்புறம் லேண்ட்லைன் வந்தது. லேண்ட்லைன் வந்ததுக்கு அப்புறம் when mobile phone was used, people said எனக்கு வந்து I don't want to use mobile phone, எனக்கு லேண்ட்லைனே போதும், அது ஒரு பிரைவசி போயிடும். பட் லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆச்சு, we were tend to use the mobile phone. Then what happened was a change over came that we started using Android phone, and then Android phoneல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம டச் ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணி அதுல உள்ள இருக்கிற ஆப்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இட் கேம் இன், இந்த டெக்னாலஜி வந்து நமக்குள்ள வந்துடுச்சு. So this is how a great transformation had come here. So இதுல வந்து நம்ம இப்போ என்ன படிக்க போறோம், என்ன நம்ம வந்து கத்துக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, introduction to e-codes. இந்த e-codes project வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. So இது ஒரு வியூ பார்க்கலாம். This e-codes project was initially started, எந்த பேஸ்ல இது வந்து e-codes projectன்றது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, national policy and action plan for implementation of என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா information and communication technology in the judiciary, which means இந்த நேஷனல் பாலிசின்றது எப்படின்னா, இந்திய நீதித்துறையில ஒரு தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் செயல்படுத்துவதற்கான தேசிய கொள்கை மற்றும் செயல் திட்டம். இந்த திட்டத்தின் மூலமா நம்ம என்ன பண்ண போறோம், this is first let me give you as what is this is about. இது யார் சப்மிட் பண்றா இந்த கான்செப்ட், இந்த பாலிசி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கமிட்டின்னு நம்ம ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் இது வந்து சப்மிட் பண்றாங்க. ஓகே, இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திஸ் வாஸ் இனிஷியேட்டட் இன் தி இயர் 2005. அப்புறம் அந்த 2005ல இருந்து ஒரு 3 கட்டத்துல பிரிக்கிறாங்க. லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கம்ப்யூட்டர் வரும்போது ஜெனரேஷன் 1, 2, 3 வந்தது. அதுல நிறைய ஒரு ஜெனரேஷன்ல
thing, they have brought so many things. அதே மாதிரி தான் இந்த equals ப்ராஜெக்ட்லயும் phase 1, phase 2, phase 3 இருந்தது. அதுல ஆல்ரெடி phase 2 first and 2 phases completely கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க with successful thing. இப்போ third phaseல பாத்தீங்கன்னா they are still working on a draft vision வந்திருக்கு. I will let you know about it in the next few slides. இது பாத்தீங்கன்னா it is a pan India project monitored and funded by the government of India, that is Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India, in district courts across the country. இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா what is pan India அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா there is always a confusion between PAN card number and this pan India. அந்த PAN card number is the permanent account number, that is different, but this pan India project அப்படின்றது full form பாத்தீங்கன்னா presence across nation. presence across nation அப்படின்னா என்னன்னா operating at several location. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லீகல் ஈகிள்ஸ் இருக்கு, மேம் ஆதி மேம் தான் ஹெட், இங்க சென்னையில ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஷீ இஸ் ஹேவிங் a headquarters in சென்னை. அப்போ அவங்க வந்து ஷீ இஸ் ட்ரைங் டு ஓபன் த பிரான்ச்சஸ் இன் அதர் ஸ்டேட்ஸ் லைக் ஹைதராபாத், பெங்களூர், டெல்லி, மும்பை இப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த though the company is here in Chennai, from here she is operating in many branches which is spreaded across. அதே மாதிரி தான் pan Indiaன்றது ஒரு term which is used in corporate world where it should spread across the country. So நம்ம project வந்து it is spreaded across the country and which is monitored and funded by the government of India. That is what it is pan India. Then its vision, அவங்களோட தொலைநோக்கி பார்வை அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டா டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா நம்ம கொண்டு போறதுக்கு தான். டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா கொண்டு போகணும், இது இப்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் தட். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். இப்போ என்னோட நெய்பர் ஒரு கிட்ட பார்த்தா எல்கேஜி ஆன்லைன் முடிச்சுட்டு இப்போ யூகேஜி போயிட்டாங்க. ஷீ ஸ்டடிட் எல்கேஜி இன் ஆன்லைன். இட் இஸ் சோ என்ன சொல்றது, சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஜென்ரேஷன்ல. பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் they were pushed to do things online. ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இப்போ சுச்சுவேஷன் இருக்கும் போது மெனி திங்ஸ் ஹவ் கம் ஆன்லைன். நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம், ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்றோம், ஐஆர்சிடிசி புக் பண்றோம், மெனி திங்ஸ் ஹவ் கம். பட் அதே மாதிரி நம்ம ஜுடிஷியரி சிஸ்டமும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட்லாம் கொண்டு அதாவது ஈஸியா ஆன்லைன்ல நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்காக திஸ் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் இஸ் பின் டன் த்ரூ டெக்னாலஜி ஸோ தட் இட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். தென் ஃபைனலி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நேஷனல் இ கவர்னன்ஸ் ப்ராஜெக்ட். அதாவது இந்த இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா இந்த இ பர்ச்சேஸ், இ காமர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆன்லைன் மூலமா பண்றோம். அது ஒரு இ கவர்னன்ஸ், அது கவர்ன் பண்றாங்க கவர்மெண்ட். அதுல நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நேஷனல் ப்ராஜெக்ட், தட் இஸ் இ கோட்ஸ் ப்ராஜெக்ட். நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த இ கோட்ஸ் நேஷனல் போர்ட்டலும் ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணாங்கன்னா ecoats.gov.in இது லான்ச் பண்ணது யாருன்னா நம்ம சீஃப் ஜஸ்டிஸ், ஆனரபிள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆன் 7th August 2013 இது ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸோ இந்த போர்ட்டல்னால நமக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா தே கேவ் ட்ரைனிங் ஃபார் த ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ், ஸ்டாஃப்ஸ். அப்புறம் வந்து நிறைய எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ், இந்தியா முழுக்க இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ்க்கு தனி வெப்சைட் கொடுத்தாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னைனா சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு தனி வெப்சைட், அங்க இருக்க சிட்டி சிவில் கோர்ட், ஸ்மால் காஸ் கோர்ட், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு லிங்க் அமைச்சு அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேதர் பண்ணி டே டு டே நம்மளோட கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் அவங்க வந்து அப்லோட் பண்றதுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அப்லோட் பண்ணி என்ன ஆகும்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டும் ஒரு அவங்க வந்து என்னென்ன பெண்டிங் கேசஸ், என்ன டிஸ்போசல், இப்போ என்னென்ன கேசஸ் இன்னும் வந்துட்டு இருக்குன்ற ஒரு டேட்டா வந்து ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஸோ இதன் மூலமா என்ன ஆகுதுன்னா ஜுடிஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ஜுடிஷியல் ரிலேட்டட் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமா நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அபவுட் வியூ ஆன் equals ப்ராஜெக்ட். தென் இஃப் யூ சி, இப்போ நீங்க கேட்பீங்க 2013 ஸ்டார்ட் ஆச்சா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நோ, திஸ் ஹஸ் ஸ்டார்டட் வே பேக் இன் 1990. 1990 ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. வை நம்ம ஒரு டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் நமக்கு ஜுடிஷியல் எடுத்துட்டு போலாமே ஒரு டாக்ஸ் போகுது. சப்சிக்வெண்டா 92 95 பாத்தீங்கன்னா this NIC took up the computerization of all high courts on the lines of Supreme Court computerization program. Okay, இப்போ நீங்க எனக்கு ஒரு question கேட்கலாம், what is NIC? NIC என்னது அப்படின்னு கேட்டா it is called National Informatics Center. அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they are the implementing agency of the project.
இது கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். இம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டரை கொண்டு வரணும். எல்லா கோச்ஸ்க்கும், அதாவது இந்தியா முழுக்க இருக்கிற கோச்க்கு கம்ப்யூட்டர் கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்ஸ்டால் பண்ணணும். லேண்ட் வேன், இந்த நெட்வொர்க் விஷயம், சர்வர் ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தே கேன் ஸ்டார்ட். ஸோ அதுக்கு 92 to 95 வந்து என்ஐசி டுக் அப் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆஃப் ஆல் ஹை கோர்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணாங்க. ஹை கோர்ட்ஸ் ஆன் த லைன்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ இது கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் 97 to 99 என்ன ஆச்சுன்னா, they started implementing information technology systems. அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக சில டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க. Then what happened was in 2000 to 2002 to 2005, what happened was they have implemented in metros and capital city courts. அதாவது சிட்டி சென்னை இந்த மாதிரி ஒரு சிட்டிஸ்ல வந்து they have implemented this. First வந்து அவேர்னஸ் கொண்டு வந்தாங்க, subsequently they have implemented in 2002 to 2005. And then this e-code completely started in the 2005. That is, NIC has been implementing this phase 1 of the project. இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ்க்கும் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஃபுல்லா எடுத்துட்டு வந்தது இந்த phase 1ல. Now we are going to see ப்ராஜெக்டோட ஓவர்வியூ. ஓகே, இந்த ப்ராஜெக்ட்னால நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இஸ் டு ப்ரொவைட் அண்ட் டைம் ஆன் சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் சர்வீசஸ். அப்படின்னா என்ன? சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் சர்வீசஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் தி, அதாவது திறமையான மற்றும் வரையறைக்கு உட்பட்ட நேரத்திற்குள் குடிமக்களுக்கு சேவைகளை கொண்டு செல்லும். அதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம்ல வந்து சிட்டிசன்ஸ்க்கு அந்த கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் சேரணும். அதுதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா, இந்த டு டெவலப், இன்ஸ்டால் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் டெசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் இன் கோர்ட். அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு நீதிமன்றத்துல முடிவுகளை, அதாவது ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு டெசிஷன் எடுக்குது, அது எடுப்பதற்காக ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி அந்த உருவாக்கத்தை வச்சு நிறுவுதல் தான் இந்த செயல்பாடு. சரி, அப்புறம் டெவலப் பண்ணியாச்சு, இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு, இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்னது? இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம வந்து சிஸ்டம்ல போட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்ப நமக்கு சிட்டிசன் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் இருக்கு, அதோட டெய்லி அட்ஜுடிகேஷன் நம்ம முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கோர்ட்ல போய் ஒரு டைரி மெயின்டைன் பண்ணி அதுல உட்காந்து நம்ம எல்லா அட்ஜுடிகேஷனும் மெயின்டைன் பண்ணுவோம், அந்த டைரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம். சோ நாளைக்கு ஏதாச்சும் நம்ம அர்ஜென்ட்டா அந்த கேஸ் ரிலேட்டட் என்ன ஆச்சுன்னா, we have to go and see the அந்த டைரி. பட் இப்ப அப்படி இல்ல, உட்கார்ந்த இடத்துல நமக்கு போன்ல இருந்து பார்க்கலாம், நம்ம நெட்ல போட்டு பார்க்கலாம், அந்த கேஸ் மொபைல் ஆப்லயே வந்துரும். லைக் டு ஆட்டோமேட் த ப்ராசஸ், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்னொன்னு வந்துரும். சோ டு ஆட்டோமேட் ப்ராசஸஸ், accessibility of information to its stakeholders. ஓகே, இது வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இது ஈஸியா அக்சஸ் பண்றதுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்றதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க. இப்போ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜுடிஷியரி, நம்ம அட்வொகேட்ஸ், லிட்டிகன்ஸ், சிட்டிசன்ஸ், நம்ம இந்த யாரெல்லாம் நம்ம இந்த ஜுடிஷியரி நம்ம இந்த 4 பேர் யூஸ் பண்ணும், we are the stakeholders. ஸோ இவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு தான் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டு என்ஹான்ஸ் ஜுடிஷியல் ப்ரொடக்டிவிட்டி போத் குவான்டிடேட்டிவ்லி அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ்லி, making the justice delivery system affordable, accessible, cost effective, predictable, reliable and transparent. Means இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, தரமானதாகவும் மிகையானதாகவும் மேம்படுத்தி நியாயமான நீதி வழங்கும் முறையாகவும் யாவரும் அணுகக்கூடிய தன்மை வாய்ந்ததாகவும் குறைந்த செலவில் நம்பகமான, வெளிப்படையான மற்றும் கணினிக்கூடிய திட்ட மேம்படுத்தல் தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஓவர்வியூ. இப்போ இந்த ஈகுட்ஸ் ப்ராஜெக்டோட மெயின் என்னன்னா நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் இதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் டு ப்ரொவைட் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் டைம் பவுண்ட் அண்ட் சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் சர்வீஸ். அதாவது ஒரு டைம்ல அந்த விஷயம் நமக்கு கிடைக்குது. இட் இஸ் இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல டிராவல் பண்ணி போகணும், டக்குன்னு கோர்ட்டுக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து இருக்கிற இடத்துலயே we can see it is effective and time bound citizen. ஸோ இதோட காம்பனன்ஸ், அதாவது இப்போ இது என்னென்னலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வரதுக்கு பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கோர்ட் ரூம் கிரியேட் பண்ணாங்க. ஒரு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருக்கிற கோர்ட் ரூம் நம்ம கூட பார்த்திருப்போம், ஒரு கோர்ட்ல கோர்ட் ரூம்னு தனியா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது கொண்டு வந்தாங்க. சரி, கோர்ட் ரூம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. தென் வாட் தே ஹேவ் டு டு, தே ஹேவ் டு பிரிங் லேப்டாப்ஸ் டு தி ஜட்ஜஸ், ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்களுக்கு. ஸோ அது வந்து அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. தென் ஐடிசி ட்ரைனிங், அதாவது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரைனிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ்க்கும் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும். இப்போ ஜட்ஜஸ்க்கு வந்து எப்படி இது இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும், எப்படி வி கேன் யூஸ் திஸ் அப்படின்னு சொல்றது. பட் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கோர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் தான் இருப்பாங்க,
அவங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம்ல எப்படி அப்டேட் பண்ணணும், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கொண்டு சேர்க்கணும்னு சொல்லி இது ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க. தென் இஃப் யூ சி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். இப்போ சாஃப்ட்வேர் போட்டாச்சு, அதுக்கப்புறம் அதை டெவலப் பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ சாஃப்ட்வேர்னா என்ன? அது ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்லனா அது ஆப்பரேட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பை த கம்ப்யூட்டர். இது வந்து எக்ஸல் இருக்கும், விண்டோஸ் இருக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து அப்டேட் பண்றது, டெவலப் பண்றது இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. தென் இஃப் யூ சி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர். அந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்றது டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்க ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து பண்ணிருக்காங்க. எப்படி ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் யூஸ் பண்றது வரும். So these are the things. Then we see the key stakeholders of the project. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸ்னா ஜுடிஷியரி, நம்ம அட்வொகேட், சிட்டிசன்ஸ், லிட்டிகன்ஸ். இவங்களுக்கு இது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜுடிஷியரி வந்து ஒரு நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட் NJDG அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணாங்க. இது கிரியேட் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, இப்ப நான் சொன்ன ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்லோட் பண்றாங்க, அப்லோட் பண்ணி ஜட்ஜஸ் அதை பாக்குறாங்கன்னு அது மானிட்டர் பண்றாங்க. ஸோ they'll see how many pending cases are there, how many disposals are there, இது வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறது, இத மாதிரி they will see even the lower courts. So provides performance indicators and other details of the low courts across the country. So இந்தியா முழுவதும் இந்த விஷயத்த நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரேட் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட், ஸ்டேட் அதெல்லாம் கொண்டு வராங்க. தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ்க்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆட்டோமேஷன் ஆஃப், அதாவது ஒரு கேஸ் டிஸ்போசல் பத்தியோ, அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேஸ் பத்தி, அந்த கேஸ் கோர்ட் டைரிஸ் அண்ட் கால்குலேஷன் ஆஃப் கோர்ட் ஃபீ, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஃபைலிங் இதெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் அண்ட் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் கேர். தென் ஆஸ் அன் அட்வொகேட் அண்ட் லாயர்ஸ் நமக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஆட்டோமேட் ஆறதுனால we can do case filing, we can issue, அதாவது certificate copies, orders இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியா obtain பண்ணிக்கலாம். We can see the case status information. These are the things which is very useful for us to do in a one place. இப்போ already we have seen all these. Now we are going to see e-committee நம்ம சொல்றோம். What is this? What are they doing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they are component agency. அதாவது இந்த கமிட்டி ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணி இவங்க பிளான் போட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ மானிட்டர் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு இவங்க ஏஜென்ட்ஸா ஒரு ஒர்க் இந்த மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் R.P. Lahoti. ஸோ இவங்க கான்ஸ்டிடியூட் இது ஓபன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தென் இந்த கமிட்டி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே யூஸ் டு அசிஸ்ட் இந்த நேஷனல் பாலிசியை வந்து எனேபிள் பண்றது, இந்தியன் ஜுடிஷியரிக்கு எப்படி கொண்டு வருது, அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிஜிட்டல் ஏஜுக்கு கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு ஃபுல் ஹெல்ப் வந்து இவங்களோட ஒர்க். ஸோ இந்த கமிட்டியில யாரெல்லாம் இருப்பா பாத்தீங்கன்னா, பேட்டர்ன் இன் சீஃப் ஆனரபிள் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் NV Ramana, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. அப்புறம் சேர்பர்சன், வைஸ் சேர்பர்சன் அண்ட் தென் மெம்பர்ஸ். இதுல ஒரு ப்ரௌடான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, மெம்பர்ஸ்ல 2 பேர் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க. ஸோ இட் இஸ் கிரேட் திங். இப்போ இதுல இந்த கோர் பிரின்சிபிள்ஸ், அதாவது இந்த கோர்ட் கமிட்டியோட உண்மை கோர்ட் என்ன அவங்களோட நோக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட பிரின்சிபிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீதி, அதாவது டெக்னாலஜி மஸ்ட் பி ஹார்னஸ்ட் டு எம்பவர் அண்ட் எனேபிள். அப்படின்னா என்ன? நீதி தொழில்நுட்பத்தை அதிகார இயக்கத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். அதாவது ப்ராப்பரா அதை யூஸ் பண்ணணும், அதிகார இயக்கத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். செகண்ட் திங், என்ஷூரிங் ஆக்சஸ் டு ஜஸ்டிஸ் டு ஆல், அனைவருக்கும் நீதி என்பதை உறுதி செய்தல். தேர்ட் திங் வந்து கிரியேட்டிங் an efficient responsible judicial system. அதாவது ஒரு திறமையான மற்றும் பொறுப்பான நீதி அமைப்பு. அதாவது ஒரு நீதி நம்ம ஜுடிஷியல்ல வந்து நமக்கு போன நல்ல நீதி கிடைக்கும், நல்ல திறமையா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு உருவாக்குதல் தான் இந்த கமிட்டியோட கோர் பிரின்சிபல், அது அடிப்படை கோட்பாடுகள் சொல்லலாம். தென் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த கமிட்டி, அதாவது இந்த கமிட்டியோட மெயின் நோக்கமே பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இன்டர்லிங்கிங் ஆல் கோர்ட்ஸ் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி. அப்படின்னா என்ன? நாடு முழுவதும் எல்லா நீதிமன்றங்களையும் இணைத்ததுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ITC வந்து செயல்படுத்தும் இந்திய நீதித்துறை. இது எப்படி இந்த நீதித்துறை வந்து ITC, அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியை செயல்படுத்துறது, அது முக்கியம். தேர்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா, தரமான மற்றும் தகுதியான நீதி பரிபாலனை மேம்படுத்தல், அதாவது enabling courts so to make finally to make justice delivery system accessible, cost effective, transparency and accountable. சோ அடுத்து இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் கமிட்டினா என்ன, கோர்ட்ஸ்னா ஒரு வியூ பார்த்துட்டோம், எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு. இப்போ நம்ம பார்க்க போற வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் திங் phase 1. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் பாத்தீங்களா, இனிஷியேட்டட் பண்ணது 2005ல, பட் அந்த phase 1 phase 2 3 கட்டமா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த phase 1 தான் ஃபர்ஸ்ட் திங். இதுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து முதல்ல கம்ப்யூட்டரைசேஷன் பண்ணாங்க, NIC பண்ணாங்கன்னு நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் பண்றதுக்கும் மார்ச் 2014 ஒரு ஹியூஜ் பட்ஜெட் செலவு பண்ணி இது அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க.
தென் இட் ஸ்டார்டட் இன் 2007. இந்த 2007 என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸஸ், கோர்ட் கம்ப்யூட்டர் சர்வே ரூம்ஸ், அப்புறம் இந்த ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணாங்க மொத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா தே ஸ்டார்டட் இப்ப எல்லா கோர்ட்ஸ் வந்து சர்வர் ரூம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாச்சு. தென் தே ஹேவ் டு டூ இன்ஸ்டலேஷன். ஸோ இந்த இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும்போது இந்த ஹார்ட்வேர் லேண்ட், இந்த லேண்ட்னா இந்த நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்றது, சாஃப்ட்வேர்னா நம்ம வந்து அதுக்குண்டான இப்போ எக்ஸல் ஷீட் போடுறது, அதுக்குண்டான ரிலேட்டட்லாம் அட்மிட் பண் ஐ மீன் உள்ள இன்ஸ்டால் பண்றது பண்ணாங்க. தென் கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், இது என்னன்னா நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி வந்து அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ தட் வென் வி சி ஆர் கேஸ் அந்த அட்ஜுடிகேஷன் ஆர் வாட் எவர் டீடைல்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து டக்குன்னு பாக்குறதுக்கு அவங்க ஆல்ரெடி இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி எப்படி எப்படி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு பேசிக் கேஸ் ரிலேட்டட் சர்வீசஸ் வந்து நம்ம லிட்டிகன்ஸ்க்கும் லாயர்ஸ்க்கும் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க. Now the change management exercise was undertaken to train the judicial officers and court staff. இது எப்படின்னா சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட், அந்த வார்த்தையிலே பாருங்க ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சேஞ்ச் வருது. எப்படின்னா மேனுவல்ல இருந்து ஒரு டெக்னாலஜிக்கு வரும்போது they need trainers. இப்போ ஜட்ஜஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு இது பத்தி அவேர்னஸ் கொடுத்து இந்த எப்படி இந்த கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணணும், சிஎஸ்ஐ யூஸ் பண்ணுன்றது ஒரு சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸசைஸ் கொடுத்தாங்க. லைக் இப்போ டிஓடி தட் இஸ் மாஸ்டர் ட்ரைனர்ஸ்க்கு இதை எப்படி கொண்டு போய் கொடுக்கணுன்றது ஒரு ட்ரைனிங். தென் phase 1ல பாத்தீங்கன்னா கன்க்ளூடட் வித் எக்ஸ்டெண்டட் டைம்லைன்ஸ், அதாவது நிறைய இதுல வந்து நிறைய டைம்லைன்ஸ் இருந்து ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும், அவ்வளவு சீக்கிரம் கொண்டு வர முடியல. வித் லாட் ஆஃப் டைம்லைன்ஸ் 30th March 2015ல இந்த phase 1 வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆச்சு. இந்த எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல் பண்ணிட்டாங்க. தென் கம்ஸ் phase 2. இந்த phase 2ல என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா they were providing computerization for more new courts, புது கோர்ட்ஸ்க்கு கொண்டு வந்து then legal service authorities offices அவங்க ஐ மீன் புவர் பீப்புள் லைக் அவங்களுக்குலாம் வந்து சர்வீஸ் ஒரு அட்வொகேட் கிட்ட போக முடியாது, அவங்களுக்கு ஒரு தனியா லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃபீஸ் ஆரம்பிச்சு, அப்புறம் ஸ்டேட் ஜுடிஷியல் அகாடமிஸ்ன்னு சொல்லி இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு இவங்களுக்கும் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் வே ஆஃப் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர்னா என்னன்னா லைக் டூல்ஸ், மெஷினரி, இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணாங்க. தென் கனெக்டிங் ஆல் த கோர்ட்ஸ் இந்த கண்ட்ரி டு நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட். நான் இந்த வெப்சைட்டை உங்களுக்கு லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல காமிக்கிறேன். இந்த நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட்ன்றது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும் த்ரூ இந்த நெட்வொர்க் மூலமா இந்தியா ஃபுல்லா கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா நம்ம பார்க்கும்போது இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எத்தனை பெண்டிங் கேசஸ் இருக்கு, எத்தனை டிஸ்போசல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்த உடனே ஒரு லைக் 1.4 million கேசஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டை நம்ம பார்த்தோன்னு தான் உங்களுக்கு நான் ஸ்லைட் காமிக்கிறேன். Then citizen-centric facilities such as centralized filing centers and touchscreen-based kiosks. நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்திருப்போம், நம்ம கோர்ட் ப்ரிமைசஸ்லேயே வந்திருக்கு கியோஸ்க் மிஷின். அதுல போய் நம்ம அந்த இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல எனி டைம் வி கேன் கோ அண்ட் see our case related information. So all these things were part of this phase 2. இப்போ இந்த phase 2ல வேற என்ன விஷயங்கள் பண்ணாங்கன்னா ஃபெசிலிட்டேட்டிங் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் கோர்ட்ஸ், அதாவது இந்த கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் ரீஇன்ஜினியரிங் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம், ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கேசஸ் இப்போ கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிட்டி சிவில் கோர்ட், ஸ்மால் கோர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கோர்ட்ஸ் வி ஹேவ். பட் இதுல ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா ஃபேமிலி இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் தே ஹேவ் நாட் கிவன் எனி இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ ஆன்லைன் பிகாஸ் தட் தே ஹேவ் அது வந்து ஒரு பிரைவசியா தே ஆர் பாத்துக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல பார்ட்டிஸ் நேம் கொடுத்துக்க மாட்டாங்க, பெட்டிஷனோ ஆர் ரெஸ்பாண்டன்ட் நோபடிஸ் நேம் வில் பி மென்ஷன், ஈவன் தி அட்ஜுடிகேஷன் only the dates will be given, so for which we have to go in court and we have to verify. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரைவசி செட் பண்ணி மற்றபடி மற்ற கோர்ட்ஸ் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபரி பார்க்கலான்ற ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்துருக்கு. தென் கிரியேட்டிங் ரோபஸ்ட் கோர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் டு டிஜிட்டலைசேஷன், டாக்குமெண்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஜுடிஷியல் நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட். இது எப்படின்னா அதாவது ஒரு விஷயமும் டிஜிட்டல் பண்றது, ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஆப் எடுத்து அனுப்புறது, எப்படி வந்து சர்டிஃபைட் காப்பீஸ் அப்ளை பண்ண, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து அந்த phase 2ல தே ஹேவ் இம்ப்ளிமெண்டட். Then enhance ICT enablement through e-filing, e-payment and use of mobile application. இந்த e-filing, e-payment மற்றும் கைபேசி பயன்பாட்டு மூலம் இந்த ICT வந்து அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி செயல்பாட்டை மேல்படுத்துது. So these were the things which happened in the phase 2. இந்த phase 2 இந்த kiosk இந்த விஷயத்துல நம்ம ஆல்ரெடி we have come across, so these two phases are successfully done. Now the third phase is ongoing. ஒரு draft vision கொடுத்திருக்காங்க, அதுல வந்து இன்னும் இந்த ப்ரீ ட்ரையல்ஸ்
அவங்களுக்கு எப்படி பிரிசனர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும், கிரிமினல் கேஸ் ரிலேட்டட் எல்லாம் இதுல எப்படி தே ஹாவ் டு மூவ் அபவுட், இதெல்லாம் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். So that phase 3 is in draft vision, which is in the website. You can anytime anybody can go and give suggestions on that. Then the next slide is okay. இதெல்லாம் நடந்தது. What is the expected result? இதனால எனக்கு வந்து என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ட் இன் இ கோட்ஸ், அதாவது இ கோட்ஸ் சேவைகளை சுயமாக செயல்படுத்துது. இப்போ நான் வந்து இ கோட்ஸ் வச்சிருக்கேன். இ கோட்ஸ்ல எனக்கு ஒரு கேசஸ் இருக்கு. இப்போ நான் யார்கிட்டயுமே டிபெண்ட் பண்ணாம ஐ மைசெல்ஃப் கேன் யூஸ், சுயமாக நான் செயல்படுத்துறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங். இதுதான் இதோட எண்ட் ரிசல்ட். இதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. செகண்ட் திங், இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா டைம் சேவ் ஆகும். அதாவது இ கோட் சேவைகளை பயன்படுத்தி காலத்தை சேமிப்பது. இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு அப்புறம் இருக்காரு, அவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி கோர்ட் வர முடியாத சுச்சுவேஷன், லைக் தே கேன் சிட் இன் தேர் ஹோம் இட் செல்ஃப். அங்க இருந்தும் பண்ணலாம், தே கேன் கம் டு கோர்ட். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த வசதி ஒரு வாய்ப்பு இதுல மூலியமா நமக்கு கிடைக்குது. தென் சேவ் எனர்ஜி பை லெஸ் டிராவல், அதாவது இந்த டிராவலிங் டைமை குறைச்சிட்டு நம்ம எனர்ஜியை சேவ் பண்ணிட்டு தென் வி கேன் டூ சம் அதர் ஒர்க், அதாவது ஃபேமிலி கிட்ட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். லைக் நமக்கு பீயிங் அன் அட்வொகேட் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஒர்க் இருக்கனால இந்த மாதிரி டைம்ல நமக்கு சேவ் ஆகும். இதுல இன்னொரு விஷயம், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், அதாவது வசதியான இடத்துல இருந்து பணிபுரியும் வீட்டுல இருந்தே. ஸோ இந்த ஒரு தொழில்நுட்பம் வந்து நம்ம வழக்கறிஞருக்கு சிட்டிசன்ஸ்க்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். தென் இதோட பெனிஃபிட்ஸ், ஓகே இதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க, இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது இந்த எலக்ட்ரானிக் மானிட்டரிங் ஆஃப் கோர்ட் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. நீங்க எங்க இருந்து கூட நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட், கிரேட்டர் கண்ட்ரோல் ஓவர் மேனேஜ்மெண்ட் கேசஸ். அந்த கேசஸ் வந்து நீங்க யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாலும் யூ கேன் கீப் மானிட்டரிங், ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும், நீங்க எப்படி பாத்துக்கலாம். தேர்ட், டிக்ரீஸ் த டைம் அண்ட் எஃபர்ட் ஆன் த டெய்லி ஆப்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ். டெய்லி போயிட்டு வர்றது, அலையிறது, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு டைம் அண்ட் எஃபர்ட்டை ஒரு அந்த ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் குறையும். தென் ரெடியூசஸ் தி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் டு கோர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல். ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம போய் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னா கோர்ட்டுக்கு போய் அலையணும் அவசியம் இல்லை, நம்ம ஈஸியா வீட்ல இருந்து பண்ணிக்கலாம். செகண்ட், எந்த இடத்துல இருந்தா பண்ணிக்கலாம், இட் இஸ் நாட் ஒன்லி அட் ஹோம், எனிவேர், ஈவன் ஃப்ரம் யோர் ஆஃபீஸ். தென் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் சர்வீஸ் டெலிவரி இன் கான்சனன்ஸ் வித் ஆக்சஸ் டு ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆல். அதாவது இதன் மூலியமா எஃபெக்டிவாவும் இருக்கணும், எஃபிஷியன்டாவும், எல்லாருக்குமே ஒரு நீதி வந்து சமமா ஆக்சஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கிறது தான் இது. தென் என்ஷூரிங் ஃபாஸ்ட், இது வந்து எவ்வளவு சீக்கிரமா இப்போ அட்ஜுடிகேஷன் போடுறாங்க வச்சுக்கோங்க, அடுத்த நாளே we can go and see what is our status of the case. அப்புறம் இந்த ஃபேர் ட்ரையல்ஸ் பத்தி இது வந்து சீக்கிரம் துரிதப்படுத்துறது. இப்போ சம்மன் அனுப்புறாங்க, சம்மன் அனுப்பினோன்னா we don't know how long it will take, பட் அது வந்து சீக்கிரமா தெரிஞ்சிடும், அது ஒரு டிஜிட்டலைஸ்டா ஆனனால இட் இஸ் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட். தென் சிட்டிசன் கேன் அவைல் சர்வீசஸ் அட் கோர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் சென்டர்ஸ். அதாவது இப்போ ஒரு சிட்டிசன், ஒரு குடிமகன், அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல கோர்ட்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்ஸ்லயே போய் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிக்கலாம். தென் ஆக்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ வெப், ஈவன் நம்ம வந்து வெப்னா நம்மளோட லேப்டாப்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மொபைல் ஆப்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தே கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் as easy as possible. Then okay, now we have come to an end. எண்ட்னா நம்ம ஓரளவுக்கு இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனை பத்தி ஒரு வியூ பார்த்திருக்கோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட், அதாவது ஒரு கோர்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போனோம்னா அதோட பெண்டிங் கேசஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, லைக் ஹை கோர்ட்ஸ்க்கு தனியா இருக்கும், டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் தாலுக் கோர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் தனியா இருக்கும். ஹியர் வி சி நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட் ஃபார் ஹை கோர்ட்ஸ். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த இ கோர்ட்ஸ் ஒன்னும் இல்ல, கூகுள்ல போய் இ கோர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு தட்டினீங்கன்னாவே வந்துரும். அழகா அந்த இ கோர்ட்ஸ் ஆஃப் gov.in மேலேயே அந்த அட்ரஸ் பார்ல இருக்கும். இப்போ இதுல நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, சிவில் கேசஸ் பெண்டிங் காமிக்குது, கிரிமினல் கேசஸ் பெண்டிங், ரிட் கேசஸ், டோட்டல் கேசஸ் எவ்வளோ. இது வந்து ஹை கோர்ட்டுக்கு சொல்றேன், ஒரு ஹை கோர்ட்டுக்கும். அது மாதிரி சிவில் கேஸ் மோர் தேன் 1 year பெண்டிங், ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கிற பெண்டிங். அப்புறம் கிரிமினல் கேசஸ் பத்தி இருக்கு, ரிட் கேசஸ் பத்தி இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கலர் கொடுத்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் எவ்வளோ நம்ம டிரான்ஸ்பரண்டா இது தெரியுது. திஸ் இஸ் ஃபார் தாலுக் அண்ட் கோர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இந்த தாலுக் கோர்ட்ஸ்ல அதுல எவ்வளோ கேசஸ் இருக்கு, சிவில் கேஸ் எவ்வளவு, கிரிமினல் என்ன இருக்கு, டோட்டல் எவ்வளோ அப்படின்னு. தென் வி சி www.ecourts.gov.in. இதுல நீங்க போயிட்டீங்கன்னா இப்படிதான் வெப்சைட் ஓபன் ஆகும். இதுல ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க பாருங்க மேல ஹோம் இருக்கும், இந்த மேல ஐகான் பாருங்க டாப் ரைட்ல, ஹோம், NJDG, அண்ட் தென் சுப்ரீம் கோர்ட்,
அண்ட் தென் ஹை கோர்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ். அதாவது இப்ப டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் சென்னை பார்க்கணுமா, அங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் சென்னை வரும். இது வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் மாஸ்டர் ட்ரெயினர்ஸ் எப்படி பண்ணணும்ன்றது லைவாவே உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுவாங்க. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ ஜஸ்ட் as to how this website is about. நீங்க இன்னைக்கே நீங்க போய் ஓபன் பண்ணி இந்த வெப்சைட்டை போட்டு பார்க்கலாம். கீழே பாருங்களேன், ஹை கோர்ட் கேசஸ் பத்தி இருக்கும், ஹை கோர்ட் பெண்டிங் கேசஸ், தென் டிஸ்போஸ்ட் கேஸ், ஹை கோர்ட் கேசஸ் லிஸ்டட் டுடே, அதாவது கிரீன் கலர் இருக்குது லிஸ்டட் டுடே. தென் கீழே ப்ளூ பாருங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் தாலுக் கோர்ட், அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் பெண்டிங் கேசஸ் கிரீன் கலர்ல. அடுத்து பாருங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் டிஸ்போஸ்ட் கேஸ் இன் லாஸ்ட், அகைன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் லிஸ்டட் டுடே. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து தே ஆர் கிவிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் ஸோ தட் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு நோ. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பாருங்க. இப்போ ஈகோட்ஸ் வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்கும். ஹை கோர்ட் சர்வீசஸ் என்ன இருக்கு, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் சர்வீசஸ், இ ஃபைலிங் என்ன, அகைன் ஹை கோர்ட்ஸோட என்ஜேடிஜி. இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற சைட்ல இருக்க இந்த பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா சர்வீசஸ் பத்தி இருக்கும். ஹை கோர்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், இ ஃபைலிங். அது கீழே இ ஃபைலிங் பத்தி. தென் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹை கோர்ட்டோட என்ஜேடிஜி, தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் என்ஜேடிஜி, நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட் பத்தி. அதான் நான் சொன்னால பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பெண்டிங் கேஸ், டிஸ்போசல் கேஸ் பத்தி இருக்கும். தென் ஹை கோர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, அதாவது ஹை கோர்ட்ல இருக்க இந்தியாவில இருக்கிற ஹை கோர்ட்ஸ் பத்தியும் இருக்கும், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட், இப்ப சென்னை எடுக்கலாம், காஞ்சிபுரம், எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸும் நம்ம ஒரே இடத்துல இருந்து we can see as to what is the status and everything. சரி, அது மட்டும் இல்லாம இ ஃபைலிங், இ பே, வர்ச்சுவல் கோர்ட்ஸ். முன்னாடிலாம் நம்ம இ பே பண்ணும்போது we have to stay for long, wait for it will take so many time for us. நம்ம ப்ரொடக்டிவா யூஸ் பண்றதை விட it will take lot of time, எனர்ஜி எல்லாம் போகும். பட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இ ஃபைலிங், இ பே இது எல்லாமே பண்ணலாம். இப்போ இது பாக்குறதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயமா இருக்கும், என்னடா இப்படி இருக்கு அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் ஐ எம் வெரி ஷுவர் இது எல்லாருமே நீங்க கத்துக்கலாம், நிச்சயமா கத்துக்கலாம். நீங்க எக்ஸாம்பிளே யோசிச்சு பாருங்களேன். கம்ப்யூட்டர் வரும்போது பயந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு. இப்போ வி ஆட்டோமேட் எதுவுமே பழக்கம் வந்துருச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி அது நம்ம கத்துப்போம். பட் இந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டுகெதர் ஒர்க். லைக் நான் வந்து என்ன டெவலப் பண்ணிக்கணும்னா ஐ ஹாவ் டு லேர்ன். ஏங்க நம்ம ஒரு அட்வொகேட், வி ஹாவ் சீன் சோ மெனி செக்ஷன்ஸ், ஆக்ட்ஸ பாக்குறோம், எவ்வளோ கேசஸ் பாக்குறோம். இது ஒரு விஷயம் நம்ம இது கத்துக்க முடியாம போமா, ஈஸியா எல்லாரும் கத்துப்போம். ஸோ we are going to learn easily as soon as possible. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை நான் கத்துக்கல அப்படின்னு நீங்க ஏன் கத்துக்க வேணாம், நானும் பிசிக்கல் ஹியரிங் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பின்தூங்கி இருப்போம். லைக் முன்னாடி போறவங்க எல்லாம் அந்த டெக்னாலஜியோட டிராவல் பண்ணுவாங்க. they used to travel along with the technology, but we'll be lacking behind. So if we want to develop in the present scenario in this technology related era, we need to travel along with the technology improvement. I mean, we have to improve ourselves. So that is the main criteria. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா, now you see this e-court services, this is the thing, it will be open like high court services, high court NJDG, and high courts of India. Anywhere you click you can go and search. This is like if நான் சொல்றதை விட நீங்க போய் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப இருக்கிற பசங்க போனை கொடுத்தா எல்லா விஷயமும் உள்ள போய் போய் அவங்க they are learning things. This is also the same thing. You can we all can learn definitely, and we can make use of it in a better way. Now you see the district court services, and then the district court NJDG, then district courts of India. This is how the website, if you open, you will see a lot of information. I mean, websites on this. You can go and click and you can go through it. Then this is e-filing, e-filing, e-pay, and then virtual courts. So all these we have, see down, if you see the click here for e-filing, if you click there, you will see the information, then you can learn also. So if you have any doubts also, there are master trainers who is going to take a complete session on this e-filing, e-payment, everything. They're going to show you live. So this I just gave a gist of how this works. இதுதான் முதல் படி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த ஒரு தகவலுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஊருக்கே ஒரு பயணம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், முதல்ல எந்த ஊருக்கு போறோங்கிறத முதல்ல நம்ம டிசைட் பண்ணணும். அந்த ஊர்ல இப்போ விடுறாங்களா, போக முடியுமா, அதுவும் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல நான் இ பாஸ் எடுக்கணுமா, இல்லை அப்படியே போயிடலாமா, இல்லை பஸ்ல போகணுமா, கார்ல போகணுமா, இல்லை எப்படி நான் நடந்தே போயிடுவேனா, எல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டு தானே போறோம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த இ கோட்ஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல இது எங்க இருக்கு, எப்படி இருக்கு, இதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நான் எங்க போய் தேடணும் அப்படிங்கறது தெரியாதவங்களே நிறைய பேர் இருக்கும் இல்லையா. இதை நான் எங்க போனா எனக்கு இந்த தகவல் கிடைக்கும்,
தகவல் கிடைச்சா யார் வேணா எல்லாரும் செய்வோம். ஆனா அந்த தகவல் எங்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப அரிதான விஷயம். அந்த அரிதான விஷயத்தை தான் நாங்க இங்க பகிர்ந்துக்கிறோம். இப்போ இந்த பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் நேஷனல் கிரிட்டு, நேஷனல் என்டிஜிஜே, அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்மளால வந்து இந்த இத்தனை செக்ஷன்ஸையும் இத்தனை ஆக்ட்ஸையும் அப்பப்போ அமெண்ட்மெண்ட் ஆகிற ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது. இதெல்லாம் வந்து இது அவசியம் இல்லாத விஷயத்த விட்டுருவோம். நமக்கு தேவையானது எப்படின்னா, நம்ம கேஸை வந்து எப்படி நம்ம ஃபைல் பண்ணணும், எப்படி அந்த ஃபைல் ஆன கேஸை நம்ம எப்படி அந்த ப்ராசஸ் எப்படி சர்வ் ஆகுது, அந்த சர்வ் ஆனது கேஸை வந்து நம்ம எப்படி நடத்தணும், அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ நம்ம கிளைண்ட் நம்ம கிட்ட வந்து கேட்குறாங்கன்னா அந்த கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி பதில் சொல்லணும். ஓகேங்களா? என்கிட்ட வந்து ஒரு இன்டர்ன் ஸ்டூடெண்ட் இன்டர்ன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எப்படின்னா அவங்க ஏரியாவில் அவங்க வந்து என்னன்னா, யார் வேணுனாலும் அவங்க ஒரு லேப்டாப் வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோதான். யார் வேணுனாலும் எந்த ஜென்ரல் பப்ளிக் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் இருக்குது தம்பி, இந்த கேஸ் என்ன ஆச்சுன்னே தெரில, என்னைக்கு போட்டிருக்காங்கன்னு தெரில, கோர்ட்டே திறக்கலன்னு வக்கீல் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் போதும். அந்த கேஸ் நம்பரோ இல்லை அந்த பார்ட்டி பேரோ சொன்னால் அந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இ கோர்ட்ஸை டச் பண்ணி அதில் பார்த்து அந்த கிளைண்ட்டுக்கு அந்த தகவலை சொல்கிறாங்க. இதை வந்து அவங்க ஃப்ரீ சர்வீஸாக தான் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக பண்ணுறாங்க. ரைட்டுங்களா? அவங்களுடைய அந்த தொழில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு முதல் படியாக கூட அது இருக்கலாம். நிறைய பேர் அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பசங்க வக்கீல் படிக்கிற பசங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு தகவல் நிறைய பேருக்கு போயிருக்கோம். சரிங்களா? இதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட். இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஜூனியரையோ இல்லைன்னா கிளர்க்கையோ வந்து டேட் பார்க்க சொல்லியிருப்போம். அவங்க ஏதோ ஒரு வேலை ஒரு நிமித்தமாக வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயங்கள்ல மறந்துருக்கலாம், இல்லை அன்னைக்கு எழுதாமல் கூட விட்டுருக்கலாம் டேட்டு, இல்லை கோர்ட்டில் எழுதலை சார், டைரி இன்னும் எழுதலை சார், அப்புறம் எழுதுறேன்னு சார் பிசி அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று நம்ம சொல்லலாம். நம்ம இது வழக்கமாக கேட்குற விஷயம்தான். ஆனால் என்ன செய்யறது, நமக்கு கிளைண்ட் வந்து நிற்கிறாரு, இல்லை நாளைக்கு வருதா என்ன, நமக்கு என்ன தெரியும், என்ன எழுதுனாங்க அன்னைக்கு, எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதை வந்து என்ன செய்யறதுன்னு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும். ஆனால் இப்போ அது இ கோர்ட்ஸ் மூலமா அந்த டெய்லி ஆர்டர்ஸை நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்ம டைரியை போய் தேடணும்னு அவசியம் இல்லை. ராத்திரி 9 மணிக்கு கூட நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். 11 மணிக்கு நம்ம கன்வீனியன்ட்டாக ஓகே ரைட் போய் பார்த்துட்டு வந்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ், நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம இதை வந்து ஹைலைட் பண்ணாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நமக்கும் மேலை நாடுகளுக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா, ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பையும் பர்சனல் லைஃப்பையும் செப்பரேட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க வெளிநாட்டவர். ஓகேங்களா? இந்தியர்களை நமக்கு வந்து முக்கியமாக அதுவும் வந்து சவுத் இண்டியன்ஸ்க்கு வந்து அதுவும் வக்கீலாக இருக்கிறவங்க எப்பயுமே வக்கீல் தான். தூங்கினாலும் வக்கீல் தான், எழுந்தாலும் வக்கீல் தான், எப்பயுமே வக்கீல். யார் ஃபோன் அடித்தாலும் உடனே டகால்னு அடிச்சு பிடிச்சி எழுந்து போய் சார் சொல்லுங்கள் சார், சார் பண்ணிடலாம் சார். அது நமக்கு என்ன நிலமையில இருக்கோம், நமக்கு என்ன ஒர்க் இருக்குது, நமக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது. அன்னைக்கு தான் ஸ்கூலில் வர சொல்லியிருப்பாங்க, இல்லை ஒய்ஃப் எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் நான் கவனிக்க மாட்டோம். என் ஹஸ்பண்டே வந்து கூட சொல்லியிருப்பாங்க, இல்லை இன்னைக்கு போனோமா அவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க, சரின்னு சொல்லியிருப்போம். ஆனால் ஒரு திடீர்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் வந்துடும். வி won't know to mark boundaries, right? It's very important. There is a book called Boundaries. எல்லாரும் அவசியம் படிக்க வேண்டிய புக் அது. அதாவது எப்படி ஒருத்தரும் அவங்களுடைய பவுண்டரியை மார்க் பண்ணணும். பவுண்டரினா ஒரு பெரிய சவுறு எழுப்புறது கிடையாது. இந்த கோட்டை தாண்டி நான் போல, இந்த கோடு இதுக்குடைய கோடு அப்படின்னு நம்ம வந்து நமக்கு நாமே ஒரு வரையறை செய்து கொள்கின்ற ஒரு விஷயம், அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பை வந்து நம்ம நிறைய டைம் சேவ் பண்ணி இந்த இ கோர்ட்ஸ் மூலயமா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டைம் நம்ம கிடைக்கும் போது நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைமை படிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம், ப்ரொஃபஷனல் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அதே நேரத்தில் ஃபேமிலிக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். we can spend more time with the family. ஓகே, நான் நார்மலாக எல்லா அட்வொகேட்ஸ் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறது என்னன்னா, அட்வொகேட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஆர் தி பெஸ்ட் பேரண்ட்ஸ். அவங்கள மாதிரி அன்பான அப்பாக்கள் கிடையாது. ஏன்னா எங்கள் அப்பா கூட வக்கீல்தாங்க. அன்பான அப்பாக்கள் கிடையாது, அன்பான அம்மாக்கள் இவங்களை மீறினவங்க கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லா சைடும் தெரியும், எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவும் தெரியும், என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியும். யாருக்கோ கவனிச்சு நம்ம வந்து அவங்களுடைய குறைகளை குற்றங்களை கேட்டுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களையும் நம்ம கேட்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஒரு கவனம் நம்ம அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி நம்ம மக்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னா, நம்ம ப்ரொஃபஷனை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிற அதே நேரத்தில் நம்ம குடும்பங்களுக்கும் அந்த டைமை ஒதுக்கணும். அதை நம்ம வந்து ஒரு படிப்பனையாக எடுத்துக்குவோமே.
இந்த பேண்டமிக்ல நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எல்லாரும் ஒரு இந்த வருஷத்துக்கான டார்கெட்டு ப்ராமிஸ் இந்த இயர்லி இதுன்னு ஏதோ டிசிஷன் எடுக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி இந்த ஒரு லேர்னிங்கான ஒரு ப்ராசஸா ஒரு சேலஞ்சா நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது என்னன்னா, நான் என்னோட ப்ரொஃபஷனை டெவலப் பண்ற அதே நேரத்துல ஐ வில் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் வித் மை ஃபேமிலி. ஏன்னா இந்த பேண்டமிக்ல அது தேவைப்படுது. தயவு செய்து அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஸோ கம்மிங் பேக் டு தி கோட்ஸ், முதல் விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம பேர் தான் முகவரி. எல்லா வக்கீலுக்கும் நம்ம பேர் தான் நம்மளுடைய முகவரி. அதனால நம்ம எந்த இடத்துல எங்க ஜாயின் பண்ணாலும் நம்மளுடைய முகவரியை நம்ம சரியா வச்சுக்கணும். அதனால ஜாயின் பண்ணும் போதே நீங்க ஐடி பாஸ்வேர்டு போடுறீங்க இல்லையா, மீட்டிங் ஐடி பாஸ்வேர்டு, அப்போ உங்க பேர் கேட்கும். அந்த டிவைஸ் பேர் வரும்ல, அப்படியே நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு அடிச்சு ஜாயின் பண்ணிடுவோம். அப்படி பண்ணாம ஒரு நிமிஷம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணி அந்த டிவைஸ் இல்ல ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்த பிறகு உங்களுடைய பேர் கேட்குற இடத்துல உங்க பேரை அந்த எழுதுங்க. உங்க டிவைஸ் பேரை டிலீட் பண்ணிட்டு அங்கேயே மீட்டிங் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இது பண்ணலாம். மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அவசரப்பட்டு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணின பிறகு இந்த 3 புள்ளியை கிளிக் பண்ணி உங்க பேரை மாத்திக்கலாம். சரி, இப்போ ஆதி மேம் வந்து இமெயில்ல மட்டும்தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி அனுப்புவேன், இந்த லிங்கை நான் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எப்படி நான் ஜூம் ஜாயின் பண்றது? அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா? ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. எல்லாருடைய போன்லயும் எல்லாருடைய லேப்டாப்லயும் எல்லாருடைய டெஸ்க்டாப்லயும் நம்மளுடைய இமெயில் கனெக்ட் ஆயிருக்குது. இல்லைன்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க, ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது. டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க, அப்படியே அதை வந்து நின்னுக்கும். அதை ஓபன் பண்ணிட்டு அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி நம்ம ஜூம் இதுல வந்து நீங்க பேஸ்ட் பண்ணீங்கனாலே, ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணீங்கனாலே லிங்க் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல நமக்கு தெரிஞ்ச நெக்ஸ்ட் பட்டன் கொடுத்துனா இருந்தோம்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கடைசியா ஜாயின் கேட்கும், ஜாயின் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஐயோ மெயில் அனுப்பிச்சிட்டீங்களே, நீங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருக்கலாமே அப்படிலாம் யோசிக்க வேணாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த விஷயம் இப்போ நமக்கு கிடைச்சிச்சு. சரி, எனக்கு ஐடி பாஸ்வேர்டு இருந்தால் தான் சார் ஜாயின் பண்ண முடியும், என்னால் லிங்க் தான் ஜாயின் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அவசியமே கிடையாது. லிங்க்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் ஈஸியா கதவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற ஒரு வீடு. நம்ம மட்டும் உள்ள வந்துடலாம். இந்த ஐடி பாஸ்வேர்டுங்கிறது ரெட்டத்தாள் போட்ட கதவு. முதல்ல நம்ம வந்து ஐடி கொடுக்கணும், ரெண்டாவது தாப்பா பாஸ்வேர்டு கோடு கொடுக்கணும். அது ரெண்டும் கரெக்டா கொடுத்தாதான் அந்த கதவு திறக்கும். நமக்கு எது ஈஸியோ அதை பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெட்டை தாப்பாவை திறந்து தான் உள்ள வருவேன்னா நீங்க ரெட்டை தாப்பாவை திறந்து உள்ள வாங்க. இல்ல ஒரே ஒரு இதுல வந்து நான் அப்படியே திறந்த கதவுல உள்ள கரெக்டா ஈஸியா வந்துடுறேன்னா அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கனாலே இட் இஸ் ஆட்டோ எனேபிள்ட், நீங்க உள்ள வரலாம். சரிங்களா? ஸோ உங்களுடைய டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் என்ட்ரிங் இந்த ஜூம் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது உங்க வந்த உடனே உங்க பேரு. மூணாவது விஷயம் என்னன்னா, நம்ம மீட்டிங்க்கு வந்த பிறகு வர்றதுக்கு முன்னாடியே வீட்டில் எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாம், கொஞ்சம் நடுவில் வந்துட்டு போகாதீங்க, கொஞ்ச நேரம் சத்தம் போடாமல் இருமா, நான் இந்த மீட்டிங்கை முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இல்லையா அப்படி சத்தம் தான் இருக்குன்னா நம்மளை மியூட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பேசலைன்னா நம்ம மியூட் பண்ணிக்கலாம். பேசும்போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணா போதும். சரிங்களா? இதுல இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் டிசைன் பண்ண ஜூம் இது மாதிரி நிறைய டிவைஸ் இது பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. இதை வந்து டிசைன் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பொதுவா ஒரு பெரிய புரிதல் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா ஆன் ஆஃப் பட்டனும் ஒண்ணுதான். இப்ப நம்ம லைட்டுக்கு சுவிட்ச் போடுறோம் பாருங்களேன், அது மேலே கீழாவது போகும். ஆனா இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது, லைட் எரிஞ்சு நின்றுடும், அவ்வளவுதான். நீங்க மைக் ஆன் பண்ணணும்னாலும் சரி, ஆஃப் பண்ணணும்னாலும் சரி ஒரே பட்டன் தான். வீடியோ ஆன் பண்ணாலும் ஆஃப் பண்ணாலும் ஒரே பட்டன் தான். ரைட்டுங்களா? அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ முக்கியமா நான் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். இந்த கீழே இருக்கிற உங்களுடைய மீட்டிங் டூல் பார் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு. அதாவது என்னன்னா, உங்க ஸ்கிரீன் இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, இந்த ஜூம் ஸ்கிரீன், அதுக்கு கீழே பார்க்கலாம். அதே ஐபோனு, ஐபேடு, மேக் புக் இதெல்லாம் வச்சிருக்கவங்களுக்கு மேலே வரும். ஓகேங்களா? கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்கு. இப்போ நான் பேசும்போது அந்த மைக் வந்து மேலே ஏறி இறங்கும். நீங்க பேசுனீங்கன்னா அதே மாதிரி மேலே ஏறி இறங்கும். ரைட்டுங்களா? மைக்கு முதல்ல இருக்கிறது மைக்கு. ரெண்டாவது பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வீடியோ பட்டன். ரைட்டுங்களா? நீங்க ஹோஸ்டா இருந்தா வேற ஒரு பட்டன் வரும். அது நீங்க ஹோஸ்டா இல்லாதப்ப, அதாவது நீங்க நிகழ்ச்சியை நடத்துறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரும். இல்லைன்னா அடுத்த பட்டன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்.
யாரெல்லாம் வந்து இந்த மீட்டிங்ல இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் அந்த அடுத்ததுல இருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சைட்ல ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வரும், யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த லிஸ்ட் வரும். ஓ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க, வரல, ஐயோ வரேன்னு சொன்னியாப்பா, என்னப்பா வரல, மீட்டிங் ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் கூட அந்த அதுக்கு ஒரு வசதியா இருக்கும் நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாட் பாக்ஸ். இந்த சாட் பாக்ஸுங்கிறது என்னன்னா தகவல் பரிமாறிக்கிறது. இப்போ ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா. அதாவது உங்களுடைய கேள்விகளோ இல்லை நடுவில் பேசுறவங்களை இன்டரப்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு இந்த தகவல் பரிமாறுறதுக்கு இப்போ மீட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-150 பேர் வந்து ராஜசேகர் சாருக்கு வந்து ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த சாட் பாக்ஸ்ல சொல்ல முடியுது இல்லையா. ஸோ அந்த சாட் பாக்ஸ் தான் அது. அடுத்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஸ்க்ரீன் இருக்கும். முக்கால்வாசி இந்த வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குறவங்க வந்து இப்போ நம்ம ரேகா மேடம் வந்து அவங்க இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து பேசும்போது அவங்க ஒரு திரையில வந்து அவங்க நிறைய ஸ்லைட்ஸ் காமிச்சாங்க. அதை வந்து அவங்களுடைய திரையில இருக்கிறத நமக்கு எல்லாருக்கும் காட்டுறதுக்கு பேர் தான் ஷேர் ஸ்க்ரீன். ஓகேங்களா. அது மட்டும் பச்சை கலர்ல வச்சிருப்பாங்க, ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் பிரகாசமா இருக்கணும், டிஃப்ரெண்டா தெரியணும்னு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ரியாக்ஷன்ஸ்னு ஒன்று ஒரு பட்டன் இருக்கு. அந்த பட்டனை தான் நம்ம கிளிக் பண்ணி நிறைய பேர் கையை தூக்குறது, ஸ்மைல் பண்றது, கை தட்டுறது, இதெல்லாம் போடுறதெல்லாம் அந்த பட்டன் தான். இது நார்மலா வந்து இந்த ரியாக்ஷன் பட்டனை இந்த மாதிரி வெபினாரு ட்ரைனிங் செஷனுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா விசியில யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அது ரொம்ப மரியாதை குறைவான விஷயம். ரைட்டுங்களா. அதனால அங்க போயிட்டு நான் கையா தூக்குறேன், நான் கை தட்டுறேன், இது பண்றேன்லாம் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து ரொம்ப அன்எத்திக்கல், ரொம்ப மரியாதை குறைவானது. ஏன்னா நம்ம கோர்ட்ல வந்து ஜட்ஜ் ஒரு நல்ல ஒரு ஜோக் அடிச்சா கூட நம்ம வந்து சிரிக்கலாமே தவிர கை தட்டி விசில் அடிச்செல்லாம் பண்ண மாட்டோம்ல, அந்த மாதிரி தான் அது. ஸோ நெட்டுக்குன்னு ஒரு சில எத்திக்ஸ் இருக்கு, நெட்டுக்குன்னு ஒரு சில மரியாதைகள், ரெஸ்பெக்ட் கோடு இருக்கு. அதை நம்ம வந்து டெஃபினட்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ரைட்டுங்களா. நடைமுறை வாழ்க்கையில யார் என்ன மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் அது வேற விஷயம். ஆனா நெட்ல பேசும்போது நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையா பேசணும். ஏன்னா நம்ம பேசுற தகவலை என்னோட கம்ப்யூட்டர் அது உள்வாங்கி அது வயர்லெஸ் மூலமா வந்து அந்த சர்வருக்கு அனுப்பி அந்த சர்வர்ல இருந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு வருது. உங்க கம்ப்யூட்டருக்கு வந்த பிறகு அது உங்களுடைய ஹெட்செட்டுக்கு வருது. இது எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் நானோ செகண்ட்ல தான் நடக்குது. ரைட்டுங்களா. அதனால நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் பொறுமையா செஞ்சோம்னா நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தெளிவா மற்றவங்களுக்கு புரியும். ஓகேங்களா. இப்போ அடுத்தது நம்ம சொல்ல வந்தது என்னன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் சொல்றேன். சில பேர் வந்து வர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்ட் வச்சிருக்காங்க, சில பேர் வந்து நார்மலா நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அதனால வச்சிருக்காங்க. பட் அந்த பேக்ரவுண்ட்லயே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய பர்சனல் ரூம். நான் பர்சனல் ரூம்னு சொல்றது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பர்சனல் ரூம்ல இருந்து அவங்களுடைய உட்கார்ந்து இருக்கிறதோ படுத்து இருக்கிறதோ ரிக்ளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதோ அது எல்லாருக்குமே எல்லாரையும் தெரியும். என்னோட வீட்டை நான் திறந்து காட்டுறேங்கிற மாதிரி ஆயிடும். அதனால எப்பயுமே ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கும் போது ஆன்லைன்ல தயவு செய்து உங்களுடைய பர்சனல் ரூம்ல இருந்து பங்கெடுத்து கொள்ளாதீர்கள். ஓகே. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ரெக்கார்டட் இவெண்ட். அந்த ரெக்கார்டட் இவெண்ட்ல வந்து இந்த ரெக்கார்டிங் யூடியூப்ல இருக்கும். உங்களுடைய பர்சனல் ரூம்ல நீங்க எப்படி இருந்தீங்கன்னு உங்க வீடியோ எல்லாருக்கும் காட்டும். தட் வில் ஹாவ் அ பேட் இம்பேக்ட் ஆன் யூ. அதனால உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களை நாங்க சிறப்பா காட்டணும் மற்றவங்களுக்குன்றதான் எங்களுடைய எண்ணம். ரைட்டுங்களா. அதை நீங்க வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யணும். உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதுல உங்க கூட இருக்கவங்கள தயவு செய்து அவங்களாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம இந்த 3 விஷயங்கள், பேர் எப்படி ஜாயின் பண்றது, எப்படி வந்து பேரை மாத்திக்கிறது, நம்ம பேக்ரவுண்டை எப்படி வச்சுக்கிறது. நீங்க வர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்ட்லாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா இருக்கிற பேக்ரவுண்டு நம்ம வந்து நார்மல் ஆஃபீஸ் பேக்ரவுண்டோ இல்லை ப்ரொஃபஷனல் பேக்ரவுண்டோ இல்லை பிளெயின் வால் பேக்ரவுண்டோ இருந்தா கூட போதும். ஓகே. நம்ம அடுத்த செஷன்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா என்னென்ன வெப்சைட் இருக்கு, என்னென்ன வெப்சைட்ல போய் நம்ம வந்து பண்ணணும், மொபைல் ஆப்பை எப்படி பயன்படுத்தணும். ரைட்டுங்களா. இது ஒண்ணு. இதை வந்து நான் எப்படி கேஸ் ரைட்டுங்க எல்லாம் அதெல்லாம் மொபைல் ஆப்லாம் பார்த்துக்கிறேன், எல்லாம் பண்றேன். எனக்கு ஒரு கேஸ் இருக்குது, அந்த கேஸ் எப்படி ஃபைல் பண்ணணும், அது லோவர் கோர்ட்ல எப்படி ஃபைல் பண்ற போறோம், ஹை கோர்ட்ல எப்படி பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற அந்த 2 விஷயத்தையும் ஃபைலிங்கை பார்க்க போறோம். இப்போ ஃபைலிங்கை பார்த்து முடிச்ச உடனே அதுக்கு கோர்ட் ஃபீ இல்லாம நம்ம கோர்ட் ஒத்துக்குமா, அது கோர்ட் ஃபீ கட்டணும். அந்த கோர்ட் ஃபீ எப்படி கட்ட போறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம்
இது முடிஞ்ச பிறகு வர்ச்சுவல் கோர்ட்ஸை இதெல்லாம் சம்மன் சர்வ் பண்ணுமே, அந்த சம்மன்ஸ் எப்படி சர்வ் ஆகும் அதையும் நம்ம பார்ப்போம். அது வழக்கமாக வந்து கோர்ட்டில் போய் நம்ம கேட்போம் சர்வ் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு அந்த இது என்ட்ரி பார்த்து தானே பண்ணுவோம். கடைசியில் வந்து இப்போ அந்த என்ட்ரியும் போட தேவையில்லை, நம்ம இப்போ ஆன்லைன்லேயே செக் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு வசதி வந்துருச்சு. அந்த இதுவையும் எப்படி நம்மளே செக் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் எல்லாம் கோர்ட் ஃபைல் பண்ணியாச்சு, நம்பர் பண்ணியாச்சு, இது பண்ணியாச்சு, ஹியரிங் வருது. நான் எப்படி ஹியரிங்கில் நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், என் கேஸை எப்படி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், அதுதானே முக்கியம். வக்கீல் எல்லாம் எழுதி முடிச்சாலும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது நம்ம ஒழுங்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணலைன்னா, என்னோட சப்மிஷன்ஸை நான் ஒழுங்காக வைக்கலைன்னா நான் எப்படி நான் வந்து கேஸை ஜெயிப்பேன்? ஜட்ஜுன்னா வெறும் பேப்பரை பார்த்து ஆர்டர் போட போகிறாங்க இல்லை, அவங்களுக்கு நம்ம ஆர்கியூ பண்ணி நம்ம சப்மிஷன்ஸை பிளேஸ் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ண போகிறோம்? ஓகேங்களா? டெக்னிக்கல் பாதி ஒரு கேஸ் எடுத்துனாங்க, நான் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் மட்டும்தான் சொல்ல போகிறோம் எப்படி பண்ணணுன்றது. பட் ஒவ்வொரு கேஸும் நீங்கள் எப்படி பண்ண போறீங்கன்னா அந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் உங்கள் கேஸ் வந்த பிறகு கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி பார்க்குறது, அடுத்தது என்ன வருது, என்ன என்ன நிலைமையில இருக்குது, அதெல்லாம் கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறது. சரி, அதுக்கு அடுத்த நிலை என்ன வருது, ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சா, ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சா, வெப் காப்பி கிடைக்குமா, நம்ம காப்பி அப்ளிகேஷன் எப்படி போடுறது, நம்ம காப்பி அப்ளிகேஷன் போட்டுச்சுன்னா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எப்படி எடுக்கிறது, நம்ம போய் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிறது. இப்போ ஆன்லைன் சர்டிஃபைட் காப்பீஸே வரப்போகுது அந்த 3rd ஃபேஸில். அது வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணிட்டு சர்டிஃபைட் காப்பீஸாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வித் QR கோடு. ஸோ அதுவும் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அங்கே கோர்ட்டில் போய் க்யூவில் நின்று பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸ்டாம்ப் போட்டணுன்றதுக்காகவே வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கோம் நிறைய காப்பி அப்ளிகேஷனு, அதுக்காக போய் உட்காந்துட்டு இருப்போம். ஒரு 2000 ரூபாய் ஸ்டாம்ப் இருக்கும், அந்த 2000 ரூபாய்க்காக நம்ம வந்து சார் அப்புறம் ஓட்டிக்கலாம்னு நினைப்போம். கடைசியில் அது டைம் பார் ஆகிடும். சார் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் போடுங்க சார் அப்படின்வாங்க. ஏன்னா அந்த தகவல்கள்லாம் நமக்கு தேவையில்லாமல், அந்த பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம ரொம்ப தலைவலியை கொடுக்குறோம். அதனால அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சிறப்பாக செய்யறதுக்கு அது ஒரு உதவியாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸையும் பார்க்கறது எப்படி அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம்.